Hi friends, welcome to Knowledge Gainers YouTube channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் சம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சம்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் கௌரவரின் புக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் சம் 15th சம். மிஸ்டர் ஜிஆர் சர்மா கேரிஸ் ஆன் ஹிஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் ஆஸ் கெமிஸ்ட் ஃபார் த இயர் எண்டிங் March 31, 2024. Trading and profit and loss account was as follows. To opening stock, purchases, salaries, rent, bonus, printing, postage and stationery, miscellaneous expenses, advertisement expenses, drawings, LIC premium, car expenses, driver's salary, petrol repairs, property tax, medical expenses of physically handicapped son at Holy Family Hospital, cost of National Savings Certificate Series 8, net profit, credit side, buy, sales, by closing stock, interest and debenture of Reliance Company Limited, bank interest, discount received, race winnings, amount received from LIC on maturity of policy. Adjustment la additional information is as follows. Advertisement expenses included cost of 20 gift sets of rupees 250 each presented to doctors on occasion of Diwali. Assume tax deducted at source on dividend and debentures are nil. The car was used for business and personal purpose. 2/3 is for business. Property tax of rupees 4,000 was in respect of his self-occupied house whose rental value is rupees 18,000. Compute the business income. ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் 45,000. அதோட டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா salaries, rent, bonus, printing, postage, miscellaneous expenses, advertisement expenses, இது எல்லாமே business expenses. drawings வந்து disallowed expenses, LIC premiumம் disallowed expenses. car expensesல பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. 2/3 பிஸ்னஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற 1/3 வந்து பர்சனல். அந்த பர்சனலை மட்டும் டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். கார் ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்லையும் 6,000 1/3 போட்டால் 2,000. அடுத்து டிரைவர் சேலரி, பெட்ரோல் ரிப்பேர்ஸ்லையும் 1/3 வந்து டிஸ்அலவுடில் போடணும். 12,000 1/3 போட்டால் 4,000. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வந்து அவங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்காக பே பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸில் வராது. அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் டிஸ்அலவுடு. மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அவர் சன்னுக்காக பே பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸும் டிஸ்அலவுடு. NSC நேஷ்னல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் டிஸ்அலவுட். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் 33,000 வரும். இதில் என்னென்னா டாக்டருக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஷர்மா வந்து கெமிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்போ அவரோட கஸ்டமர் யாருன்னா டாக்டர்ஸ். அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறது இஸ் அலவுடு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் நாட் கம் அண்டர் திஸ் ஸ்கேட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர், பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட், ரேஸ் வின்னிங், அமௌண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் LIC மெச்சூரிட்டி, இந்த நாலும் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்அலவுட் இன்கமில் வரும். ஆட் பண்ணோம்னா டிஸ்அலவுட் இன்கம் 61,000 ப்ளஸ் பண்ணால் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் 17,000 வரும். Next 16th sum. Following is the profit and loss account of merchant. Rent, rate, salary of staff, Diwali Pujan expenses, interest on loan, sundry expenses, bad debts, charity, reserve for bad debts, entertainment, loss by theft, net profit, gross profit, interest from debtors, rent from property, sundry income, commission. Note: rent include rupees 1,200 of a shop belonging to the assessee himself. Salary of staff include salary of rupees 2,400 of a son who is BCom student and who casually helps in the business. A loan of rupees 6,000 at 15% per annum is taken from his wife out of funds advanced by him and interest is included in the interest on loan. Sundry expenses include rupees 900 being expenses incurred on pilgrimage of Haridwar. Entertainment include rupees 150 spent on tea of some guest of local MLA. Loss by theft took place when a pretend customer stolen a necklace worth rupees 600. Rupees 800 were stolen from his house in the night by delocking. He earned rupees 4,000 in gold smuggling book not shown in books. Rates include rupees 400 for the property let. இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட் 29,450. அடுத்து டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட்டு, ரேட்ஸு, சேலரி ஆஃப் ஸ்டாஃப், தீபாவளி பூஜன் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே அலவுடு தான். டிஸ்அலவுட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேரிட்டி, ரிசர்வ் ஃபார் பேட் டெப்ஸு. அடுத்தது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட் என்னென்னா ரெண்ட் வந்து அசஸி அவரோட பில்டிங்க்கு அவருக்கே பே பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஓன் பில்டிங்க்கு அவர் ரெண்ட்டாக எடுத்திருக்காரு. அப்போ அது வந்து டிஸ்அலவுடு. ரெண்ட் பே டு செல்ஃப் 1,200. சேலரி வந்து அவர் சன்னுக்கு பே பண்ணியிருக்காரு, அதுவும் டிஸ்அலவுடு. நெக்ஸ்ட்டு லோன் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட வாங்குறாங்க. லோன் உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட வாங்கியிருந்தால் அது அலவுட் தான். ஆனால் எதுக்காகனா அட்வான்ஸ் பே பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்காங்க. அப்போ அது டிஸ்அலவுடு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளோ அதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 6,000 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு 15% போட்டால் 900. இங்கே இருக்கிற 12,500 எடுத்துக்கூடாது.
ஏன்னா அவங்க பேங்க்லேருந்து வாங்கின லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாம். இங்கே அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டேருந்து வாங்குறது மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணுறோம். 6,000க்கு 15% போட்டால் 900 வரும், அது டிஸ்அலோவ்டு. அடுத்து பில்கிரிமேஜ் டு ஹரித்வாரும் டிஸ்அலோவ்டு தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்து லோக்கல் எம்எல்ஏக்கு டீக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண அமௌண்ட் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. அப்போ அந்த 150 மட்டும் டிஸ்அலவுடு. அடுத்தது இப்போ கஸ்டமர் வந்து ஸ்டோலன் பண்ணியிருக்காருன்னா அது அலவுடு. ஆனால் வீடு வந்து லாக் பண்ணாதனால தெஃப்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது அவங்க வீட்டில் நடந்திருக்கு, அப்போ அது டிஸ்அலவுட் வந்து 800. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி லெட் அவுட் பண்ணதுக்கான ரேட்ஸ் 400 இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலவெண்ட்டாக வரும், அதனால் அந்த 400 டிஸ்அலவுடு. இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் 7,050. அடுத்தது இன்கம் நாட் கம் பண்ணுறது ஸ்கேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் வரும். எவ்வளோனா 2,400. இப்போ லெஸ் பண்ணால் இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் 34,100. உங்கள் கொஷினில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஸ்மக்லிங் பிஸ்னஸ்ஸு பண்ணியிருக்காங்க, இல்லீகல் பிஸ்னஸ். அதில் வந்து ப்ராஃபிட்டும் அவங்க இன்னும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கலான்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அந்த இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்மக்லிங் பிஸ்னஸ் இன்கம்னு போட்டு அந்த 4,000 நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர்றது டோட்டல் பிஸ்னஸ் இன்கம் எவ்வளோனா 38,100. Next, from the following particulars given below, compute the taxable business profit for the year ending on 31/3/2024. Net profit 1,36,000. Purchases made during the year. Payment made by grocery check. Payment made by bearer check. Payment made to relative. The fair market value of the goods is ₹78,000. Expenses on advertisement. Neon signboard installed. Rate of depreciation 15%. 20 gift items worth ₹2,500 each. Advertisements in souvenir of a political party. Payment of advertisement made in cash. Expenses of travel by employees in India, outside India. Depreciation on guest house building. Expense on maintenance of guest house. Following taxes have been debited: income tax, advance income tax, local tax for business premises, GST due on 31/3/2024 but paid in 1/6/2024. On 1/11/2024 date of filing of return is 31/7/2024. இப்போ இந்த சம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் டெபிட் கிரெடிட்டும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நெட் ப்ராஃபிட் 1,36,000. அதோடு பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்ச்சேசஸில் இது எல்லாமே அலவுடு தான். ஆனால் இந்த கிராஸ்டு செக் 60,000 வந்து அலவுட். பியரர் செக் வந்து 40,000 டிஸ்அலவுட். ஏன்னா கேஷாவோ இல்லை பியரர் செக்காவோ பே பண்ணுறப்ப 10,000க்கு மேலே போச்சுன்னா அது டிஸ்அலவுடு. லாஸ்ட்டு சம்மில் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். இந்த சம்மில் வந்து பியரர் செக்காவோ இல்லை கேஷாவோ ஒரு எக்ஸ்பென்சஸு 10,000க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா என்டையர் எக்ஸ்பென்சஸும் டிஸ்அலவுடு. அடுத்தது ரிலேட்டிவ்க்கு பே பண்ணியிருக்காங்க கூட்ஸ் வாங்கினதுக்கு, எவ்வளோனா 1,20,000. ஆனால் அந்த கூட்ஸோட மார்க்கெட் வேல்யூ 78,000 தான். அப்போ 42,000 நம்ம எக்ஸஸாக பே பண்ணியிருக்கோம், அது டிஸ்அலவுடு. எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் இந்த நியான் சைன் போர்டு அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் அசெட். அதனால் இந்த 32,000 டிஸ்அலவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம். 20 கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க, அது அலவுடு. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் சொவீனியர் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட சொவீனியரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணது டிஸ்அலவுடு. நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மேட் இன் கேஷாக பே பண்ணியிருக்கோம், 10,000க்கு மேலே போயிருக்கு, அதனால் என்டையர் அமௌண்ட்டும் டிஸ்அலவுடு. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் ட்ராவல் பை எம்ப்ளாயி வந்து இன் இந்தியாவாக இருந்தாலும் அவுட் சைட் இந்தியாவாக இருந்தாலும் அலவுடு தான். டிப்ரிசியேஷனும் அலவுடு, அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸும் அலவுடு தான். டேக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸு, அட்வான்ஸ் இன்கம் டேக்ஸு டிஸ்அலவுடு. லோக்கல் டேக்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ரமிசஸ்க்காக பே பண்ணியிருக்காங்க, அலவுடு. ஜிஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா டியூ ஆனது 31/3/24, பே பண்ணது 1/6ல், அதே மாதிரி 1/11ல். இப்போ ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பே பண்ணியிருந்தால் அலவுடு, ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் பே பண்ணியிருந்தால் டிஸ்அலவுடு. ஏன்னா ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் வருது அடுத்த அசஸ்மெண்ட் இயரில் தான் வரும். அப்போ இங்கே 1/6 அலவுடு, 1/11 வந்து டிஸ்அலவுடு. ஏன்னா ஃபைல் பண்ணது 31/7ல், ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பே பண்ணியிருந்தால் அது டிஸ்அலவுடு. இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,75,000. அடுத்தது அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் இந்த நியான் சைன் போர்டுக்கான டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணும், 15%, 4,800 வரும். அடுத்தது இன்கம் நாட் கம்ன்றது ஸ்கேட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் ஷேரை சேல் பண்ணதில் வர்றது கேபிட்டல் கெயின், அதனால் இந்த இன்கம் டிஸ்அலவுடு. பேட் டெப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா 30,000 இருக்குது, அதில் 12,000 தான் லாஸ்ட் இயர் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 30,000ல் 12,000 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற 18,000 வந்து டிஸ்அலவுடு.
இப்போது ஆட் பண்ணோம்னா டிஸ்அலவுட் இன்கம் 38,000. இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் 3,68,200. நெக்ஸ்ட் 18th சம். ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீராமா அ சோல் ட்ரேடர் கம்ப்யூட் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் இன்கம் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் 2024-25. ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஸ்டாஃப் salary, bad debts, depreciation, advertisement, income tax appeal, fire insurance premium on stock, donation to NDF, patents purchased, audit fee, provision for bad debts, life insurance premium, net profit, credit side, by gross profit, bad debts recovered, income tax refund, dividend on shares, dividend on units of UTI. Adjustment patents are purchased during the year, bad debts recovered were allowed earlier, depreciation on assets other than patent is rupees 4,800. நெட் ப்ராஃபிட் 30,000 கொடுத்துருக்காங்க. அதிலேருந்து டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். என்னென்ன டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா டொனேஷன் டு NDF, பேட்டன்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு. பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதனால் அது வந்து டிஸ்அலவுடு. ஆனால் இந்த பேட்டன்ட்கான டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் நம்ம அலோவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸ் டிஸ்அலவுடு, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டிஸ்அலவுடு. இதே இன்கமில் பார்த்தீங்கன்னா பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர்டு அவங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அலௌடு ஏர்லியர்ன்ட்டாங்க. அப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து அதை எக்ஸ்பென்சஸை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இந்த வருஷம் இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணுறப்போ அது அலௌடு தான். நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்டு, டிவிடெண்ட் ஆன் ஷேர்ஸு, டிவிடெண்ட் ஆன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் UTI இதெல்லாம் டிஸ்அலவுடு இன்கமில் வரும். இப்போ இந்த டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணால் 26,500. இதில் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் டிப்ரிசியேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே 4,000 சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேட்டன்ட்டை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற அசட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 4,800 டிப்ரிசியேஷன் இருக்காங்க. அதாவது நம்ம 4,800 சார்ஜ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல 4,000 தான் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 800 கம்மியாக இருக்குது. அப்போ அந்த 800 கம்மியாக இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் போடுங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சம்மில் எல்லாமே நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் பண்ணது அதிகமாக இருக்கும், இங்கே அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்தது கம்மியாக இருந்திருக்கும். அப்போ அந்த எக்ஸஸை மட்டும் நீங்கள் டிஸ்அலவுடில் போட்டிங்க. ஆனால் இந்த சம்மில் அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்குது. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கம்மியாகவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் அதிகமாகவும் இருக்குது. அதாவது டெஃபிசிட்டாக சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ அந்த டெஃபிசிட் அமௌண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் அலவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் போடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிப்ரிசியேஷன் ஆன் பேட்டன்ட். ஏன்னா பேட்டன்ட் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை டிஸ்அலோவ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அதுக்கான டிப்ரிசியேஷன் மட்டும் நம்ம அலோவ் பண்ணணும். பேட்டன்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிப்ரிசியேஷன்னா 25% ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் படி. எவ்வளோக்கு பேட்டன்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா 10,500. 10,500க்கு 25% போட்டால் 2,625 வரும். இப்போ ஆட் பண்ணால் அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் 3,425, டிஸ்அலோவ்டு இன்கம் 17,500 வரும். இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா பிஸ்னஸ் இன்கம் 35,575. எப்போவுமே இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும்தான் வரும், அதே மாதிரி ரெவன்யூ இன்கம் மட்டும்தான் வரும். கேபிட்டல் நேச்சர் வரும். அசட் ரிகார்டிங்காக என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணாலும் சரி, என்ன இன்கம் ரிசீவ் பண்ணாலும் அது வந்து டிஸ்அலவுடு தான். Next 19th sum. Sri Nehru is the proprietor of a business. His profit and loss account for the year ending March 31, 2024 is as follows. To establishment, rent, rates and tax, general charges, household expenses, commission, discount and allowances, provision for bad debts, postage and telegram, law charges, advertising, gifts and presents personal, fire insurance premium for goods, GST, repairs and renewals not for business premises, loss and sale of motor car used for private purpose, life insurance premium, interest on capital, audit fee, interest on bank loan, provision for depreciation, provision for income tax, net profit. Credit side, by gross profit, interest on government securities, rent from house property. Following further information is given. Actual bad debts written off during the year amount to rupees 550. Amount of income tax actually paid during the year is rupees 4,200. Depreciation allowable is rupees 1,700 as per income tax rule. Advertising expenses include rupees 550 spent on special advertising campaign to open a new shop in the market. Law charges for defending the trademark of his business. Sri Nehru carries on his business for rented premises, half of which is used as his residence. Rent, rates and taxes include rupees 2,400 paid as rent of the premises during the year. Compute his business income. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. நெட் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும். இப்போது என்னென்ன டிஸ்அலவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸு, தென் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ட்ஸு, தென் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனிவல்ஸ் அவங்க நாட் ஃபார் பிஸ்னஸ் ப்ரிமிசஸ்னு கொடுத்ததுனால நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணுறோம். அடுத்தது லாஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் மோட்டார் காரு, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ், இதெல்லாம் டிஸ்அலோடு. அது இல்லாமல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா
ரெண்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பில்டிங்கில் 50% பர்சனலுக்கும் 50% பிஸ்னஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ டோட்டலாக பே பண்ண ரெண்டில் 50% பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணதை டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். 2400 50% போட்டால் 1200. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டிஸ்அலோவ்டு எக்ஸ்பென்சஸ் 15,840 வரும். நெக்ஸ்ட் அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் இந்த சம்மில் ஆக்சுவல் பேட் டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோனா 550. இங்கே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு பேட் டெப்ஸ் இல்லை, அதனால் இது அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸில் 550 போடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு டிப்ரிசியேஷன் பார்த்திங்கன்னா 1700. ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ தான் அலோவ் பண்ணுறோம். டிப்ரிசியேஷன் 1700. இப்போ ஆட் பண்ணால் அலோவபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் 2250. நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் நாட் கமிட்டட் ஸ்கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த ரெண்டுமே அதர் ஹெட்டோட இன்கம், அதனால் அதையும் போடுறோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் மற்ற ஐட்டம்ஸ் இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 550 வந்து ஸ்பெஷல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயினுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிஸ்னஸ் ரெக்கார்டிங் தான். அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்சுவலாக பே பண்ணது 4200. நம்மளுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம எங்கேயுமே எடுத்துக்க மாட்டோம், அதனால் அது வராது. அடுத்தது லா சார்ஜஸ் வந்து பிஸ்னஸில் இருக்கிற ட்ரேட்மார்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதுவும் வந்து அலோடு தான். இப்போ இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் 33,830 வரும். Next 20th sum from the profit and loss account of Mr. Ramanathan for the year ending 31/3/2024. Compute his business income, general expenses, bad debts, provision for bad debts, insurance, house, salary to staff, salary to Ramanathan, interest on bank overdraft, interest on loan taken from Mrs. Ramanathan, interest on capital of Ramanathan, depreciation on building, advertisement expenses, contribution to employees RPF, net profit. அடுத்தது gross profit, commission, brokerage, sundry receipts, bad debts recovered earlier disallowed as deduction, interest on deposit with trust, interest on units of UTI, rent from house property. Other information, the amount of depreciation allowable on building is rupees 40,200 as per income tax rule. Advertisement expenses include rupees 5,000 being cost of advertisement in newspaper. Income of rupees 10,000 accrued during the year is not recorded in the profit and loss account. Ramanathan pays rupees 12,000 as premium on own life insurance policy of rupees 90,000. General expenses include rupees 4,500 given to Mrs. Ramanathan for arranging a party in honor of her friend. Employer contribution to Provident Fund for the last 2 months at rupees 1,000 per month has not been paid to appropriate authority within due date. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட்டோட டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெப்ஸு, இன்சூரன்ஸு, சேலரி டு ராமநாதன், நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன், சேலரி டு ராமநாதன், நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், டிப்ரிஷியேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 60,000 சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் அவங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரூல் படி 40,200 தான் சார்ஜ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்னென்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸஸை சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம். எவ்வளோனா 19,800. அந்த எக்ஸஸை மட்டும் டிஸ்அலோவ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டு எம்ப்ளாயீஸ் RPFல ஒரு 1,000 rupees 2 monthsக்கு இன்னும் பே பண்ணாமல் இருக்காங்க. அதனால் அது டிஸ்அலோடு. ஏன்னா அவங்க இன்னும் பேயே பண்ணல, பட் ஆனால் அது இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. அதனால் 1,000 × 2 2,000 வந்து டிஸ்அலோடு. நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் நாட் கம்மன்றது ஸ்கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர்டு லாஸ்ட் இயர் டிஸ்அலோடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ லாஸ்ட் இயர் டிஸ்அலோவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போயும் நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். அதனால் இந்த பேட் டெப்ஸ் ரெக்கவர்டு டிஸ்அலோடு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் யூனிட்ஸ் ஆஃப் UTI, ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, இதெல்லாம் டிஸ்அலோடு. இந்த சம்மில் புதுசாக அலோவபிள் இன்கம் ஒரே ஒரு ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா அக்ரூடு இன்கம் 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அது அலோவபிள் இன்கமில் நம்ம அக்ரூடு இன்கம்னு போட்டு அந்த 10,000 ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் 5,000 நியூஸ் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது அலோவபிள் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு ராமநாதன் வந்து 12,000 ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஓன் லைஃப்க்கு. அது வந்து நம்மளுக்கு வராது. இவங்க வந்து இன்க்ளூட்ஸ்னு எதுவும் கொடுக்கல. ராமநாதன் பே பண்ணுறாரு தான் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸில் ஒரு 4,500 மிஸ்ஸஸ் ராமநாதன் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பார்ட்டிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதுவும் வந்து டிஸ்அலோடு தான். இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலோட் எக்ஸ்பென்சஸ் 82,900, இன்கம் டிஸ்அலோடு இன்கம் 41,000, அக்ரூட் இன்கம் அலோவபிள் இன்கம் 10,000. இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் பிஸ்னஸ் இன்கம் 1,02,500. 21st sum, G. Ganesan has prepared the following profit and loss account for the year ending March 31, 2024. Salaries, advertisement
investment, sundry expenses, interest on capital, fire insurance, ₹1,000 relates to house property, income tax, household expenses, bad debts, provision for bad debts, repairs of house property, municipal taxes on house property, insurance premium on own life, donation to Prime Minister's Relief Fund, depreciation. Next credit side பார்த்தீங்கன்னா gross profit, rental income 50% portion, dividend from an Indian company, winning from lottery, interest on government securities. Ganesan owns house property which is being used by him for the following purposes: 25% of carpet area for own business purpose, 25% of the carpet area for the purpose of self-residence, 50% of the carpet area for let out for residential purpose. Compute the business profit of Ganeshan for the assessment year 2024-25. இங்கே என்னென்னா எந்த இதுவுமே இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்குற ஒரு ஹவுஸ் 100%க்கு அவங்க எடுத்திருக்காங்க. அதில் வந்து 25% மட்டும்தான் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாரு. ரிமைனிங் இருக்கிற 75% அவங்க பர்சனல், அதாவது செல்ஃப் ரெசிடென்ட் லெட் அவுட் இதுக்கு போயிடுது. அப்போ ஹவுஸ் ரிலவெண்ட்டாக, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலவெண்ட்டாக என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்துலேயுமே 75% நம்ம டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட் 26,000, அதோட எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டிஸ்அலோடு, ஃபயர் இன்சூரன்ஸில் 1000 வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலவெண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1000ல் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து 25% தான். இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற 75% பார்த்தீங்கன்னா ஓன் ரெசிடென்ஸ்க்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 1000ல் 75% போட்டால் 750. நான் இங்கே வந்து 3/4ன்னு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் 75% போட்டிங்கனாலும் 750 தான் வரும். அடுத்தது இன்கம் டேக்ஸ் டிஸ்அலோடு, ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் டிஸ்அலோடு, ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெட்ஸும் டிஸ்அலவுடு, ரிப்பேர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம 75% டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். எவ்வளோனா 1000க்கு 75% போட்டிங்கன்னா 750. நெக்ஸ்ட்டு முனிசிபல் டேக்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலையும் 75% டிஸ்அலோவ் பண்ணணும். 3600க்கு 75% போட்டால் 2700. நெக்ஸ்ட்டு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆன் ஓன் லைஃபு டிஸ்அலோடு, டொனேஷன் டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ரிலீஃப் ஃபண்டும் டிஸ்அலோடு. இப்போ ஆட் பண்ணால் டிஸ்அலோடு எக்ஸ்பென்சஸ் 24,200. இன்கமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டல் இன்கம், டிவிடெண்ட் ஃப்ரம் அன் இண்டியன் கம்பெனி, வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்ரி, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், இது எல்லாமே டிஸ்அலவுடு தான். அதாவது இன்கம் நாட் கம்பெண்ட் ஸ்கேட்டில் வரும். எவ்வளோனா 44,000. இப்போது இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்கம் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் 6,200 வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஜாயின் ஆகி உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.